सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब बना हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं थोड़ा भुलोजीत सिंह ते बुलेटिन दे सब तो पहला गल करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार के अस्तीफे की। जी हाँ, मालविंदर सिंह माली ने अपना अस्तीफा दे दिता है। माली का सीएम कैप्टन के उपर इस दे नाल एक वड्डा इल्जाम भी सामने आया। अस्तीफे के हेठा उन्होंने लिखा कि जेकर मेरी जान नूं कुछ भी हुंदा तां कैप्टन इसके जिम्मेवार होणगे। कैप्टन तो मेरी जान नूं खतरा है कहा मालविंदर माली ने। माली के कश्मीर वाले बयान से सियासत भखी सी, हर कोई उन्होंने भन रहा सी और जिस तो बाद अज फाइनली मालविंदर माली ने अस्तीफा दिता। पर अस्तीफे के नाल ही उन्होंने कहा कि उन्होंने जान नूं खतरा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र, नाम का जिक्र उन्होंने अपने इस अस्तीफे की पोस्ट के किया और कहा कि कांग्रेस भी इस तो बिना माली के बयान तो काफ़ी औखी सी। और पिछले दिन हरीश रावत ने भी कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने अजिहे सलाहकार नूं हटाउणा चाहिए, नहीं तो फिर हाईकमान खुद ये कार्रवाई करेगी। उधर मुख्यमंत्री कैप्टन ते भी उन्होंने निजी हमले किए, जिस तो बाद लगातार सियासत गरमा गई सी और इत्थों तक कि कांग्रेस के विच बयानबाजी नूं लैके दो वक्रे धड़े बन गए सी। एक और हर कोई माली के इस बयान तो कोहां दूर जा रहा सी और इस बयानों नूं इन्हां नूं मंदभागा दस रहा सी। उधर दूसरे पासे विरोधी भी इस नूं लैके कांग्रेस के उपर निशाने साध रहे सी। इत्थों तक कि केंद्र सरकार दे विच भी इस गल नूं लैके काफ़ी गरमाहट हुई और बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी सीधे तौर के उपर कांग्रेस हाईकमान तो इस संबंधी इस बयान के संबंधी खास तौर के उपर जो जम्मू कश्मीर नूं लैके बयान दिता गया सी उस दे उपर स्पष्टीकरण तक मंग लिया सी सोनिया गांधी ते राहुल गांधी तो। हुण अज मालविंदर माली ने अपना अस्तीफा दे दिता, पर नाल ही जिक्र किया कि उन्होंने कई लोगों तो अपनी जान का खतरा, जिस दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम का भी जिक्र मालविंदर माली ने किया। तो वड्डी खबर इस वेले दी लगातार विवादों में चल रही पोस्टां तो बाद मालविंदर माली ने आखिरकार अपना अस्तीफा दिता। सीधे तौर पर कह लिया कि अस्तीफा दिता नहीं बल्कि अस्तीफा लिया गया है, क्योंकि खुद हुणे मामला तूल फड़दा जा रहा सी और कितना किते संबंध हो जा रहे सी कांग्रेस हाईकमान के नाल और जवाबदेही कितना किते जवाब तलबी जिहड़े विरोधी पार्टियां सी हुण कांग्रेस के जिहड़े उच्च लीडर ने कांग्रेस प्रधान तो मंग रहे सी, जिस दे चलदे हुण कह लिया जाए कि इनडायरेक्ट तरीके दे नाल मालविंदर माली ने, हालांकि सोशल मीडिया के उपर ही सारा जिहड़ा सी अपनी पोस्टां दे राही चर्चा दे विच आए सी और सोशल मीडिया के उपर ही अपना अस्तीफा देने की गल की पुष्टि की, पर कितना किते अस्तीफा यह दिता नहीं गया, अस्तीफा लिया गया है मालविंदर माली तो। पर अस्तीफे के राही उन्होंने एक जिक्र किया कि उन्होंने जान नूं खतरा और कितना किते कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जिक्र उन्होंने किया कि कैप्टन अमरिंदर तो भी मालविंदर माली ने दस्सिया कि उन्होंने अपनी जान तो खतरा है। तो मालविंदर माली के अस्तीफे के उपर हरीश रावत का भी वड्डा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह सिद्धू ते माली के विचाले का मामला है। उन्होंने कहा कि माली का अस्तीफा देना एक चंगी गल है और माली का कश्मीर वाला बयान कदे भी मंजूर नहीं, यह गल का जिक्र हरीश रावत ने किया और नाल ही जिक्र किया कि इस तरह के बयान कदे भी कांग्रेस पार्टी भविख दे विच भी मंजूर नहीं करेगी। तो अस्तीफे तो बाद पहला रिएक्शन वड्डा रिएक्शन कह सकते हैं कि हरीश रावत जिहड़े कि पंजाब मामलों के इंचार्ज उन्होंने कहा कि जिहड़ा अस्तीफा दिता गया चंगी गल है, पर कदे भी इस तरीके के बयानों के नाल कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस पार्टी ताल्लुक नहीं रखती और ना ही इस तरह के किसी भी तरीके के बयान नूं कदे भी भविख दे विच एक्सैप्ट किया जाएगा। होर की कुछ कहा वो भी तुहानूं सुणाउने आ। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, मालविंदर सिंह मल्ली ने इस्तीफा दे दिया है, आप लोगों ने कहा था कि उनके बयानों को आलाकमान एक्सेप्टेबल नहीं करेगा। अच्छी बात है यदि उन्होंने दिया है, ये सिद्धू साहब और मल्ली साहब के बीच में है और यदि उन्होंने दिया है तो अच्छा है। फर्क पड़ेगा सर इससे? आगे अनुशासन बना रहेगा? क्योंकि जिस तरीके के बयान आ रहे थे, कश्मीर की बात करें, आलाकमान की बात करें, एक फोटो उन्होंने अपलोड किया था, काफ़ी निंदा हो रही थी। इस तरीके के जो कश्मीर वाला बयान था वो कांग्रेस को कतई एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए मैंने चीज़ें स्पष्ट कर दी। सर, एक उन्होंने आलाकमान सोनिया गांधी जी की एक पोस्टर डाला था, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं है कांग्रेस को। मैंने सब चीज़ें नहीं देखी, जो मैंने देखा, जो मेरी जानकारी में है उस पर मैंने बता दी अपनी पोस्टिंग। सर, आपसे कई लोग देहरादून में मुलाकात करने पहुंचे, आप राहुल गांधी जी से सोनिया गांधी जी से मुलाकात करने पहुंचेंगे, सर आलाकमान को क्या रिपोर्ट देंगे? सर, आखिरी शब्द में बात करना चाहूँगा सर। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि हरीश रावत मौजूद थे। साफ तौर पे कहना है कि मालविंदर सिंह मल्ली ने इस्तीफा दिया है, अच्छी बात है। हो सकता है कि पंजाब में आने वाले समय में राजनीतिक हालात सुधरेंगे। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।
ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਧਮਕੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। मेरे सच के उत्ते मेरे वचन के उत्ते मैं ना सौहां खादियां ना कसमां। इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं। मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं नाल ही रहूं। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਤਾਂ ਬੀਤੀ जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं। मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं नाल ही रहूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे, निर्णय नहीं लेण दोगे ते फिर मैं एक ना एक भी खत्म एक क्योंकि निर्णय लेण तो बिना दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जी मना दे है। मैं अब फिर तुहानूं कह रहा कि अपनी पॉलिसियां तुसीं इकट्ठियां करके बनाओगे और ये 6 महीने दे विच सारा कुछ पूरा होगा। मैं हाईकमांड नूं इक्को गल कह गया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां दे उत्ते खरा उतरूं। मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस नूं नाल ही रहूं। लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे, निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक ना एक भी खत्म एक क्योंकि निर्णय लेण तो बिना दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ये आस जी मना दे विच है। मैं अब फिर तुहानूं कह रहा कि अपनी पॉलिसियां तुसीं इकट्ठियां करके बनाओगे और ये 6 महीने दे विच सारा कुछ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सच दे उत्ते मेरे वचन दे उत्ते मैं ना सौहां खादियां ना कसमां। मेरे सच दे उत्ते मेरे वचन दे उत्ते मैं ना सौहां खादियां ना कसमां। मेरे वचन दे उत्ते विश्वास करोगे ते ऐद की शहरां दे विच वपारियां दी सरकार बनेगी यारो। ਤਾਂ ਉਧਰ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਨੇ ਆ ਇਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿयंका ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟੁੱਟਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਧੂ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਫਿਰ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ, ਸੋਨੀਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ। ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ
दिखेगी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ, ਔਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। आज तो मैं कुछ अपने निजी काम में व्यस्त हूँ, कल मिलूंगा और राहुल जी से मिलेंगे और दोनों से। कितने बजे कल मुलाकात है सर सोनिया जी? मैं अभी तय नहीं है, मैं उनका जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं उनके सामने जो भी चीजें हैं और वो सब ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਸਪੀਐਸ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਐਸਪੀਐਸ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਉੱਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਐਸਪੀਐਸ ਓਬਰਾਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਐਸਪੀਐਸ ਓਬਰਾਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਰਾਏ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਪੀਐਸ ਓਬਰਾਏ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ, ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਵਧਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਤਰਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਨ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ?
ਠੀਕ ਹੈ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸਪੀਐਸ ਓਬਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ।